Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always. Near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर जिला मरकज में तामीर शुदा 1000 बेडों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और टूरिज्म प्लाजा का साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आवाम के मफाद के लिए तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स को फौरन मुकम्मल करके इस्तेमाल में लाया जाए। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूब नगर को पहला मेडिकल कॉलेज उनकी हुकूमत के दौर में मिला था। मेडिकल कॉलेज की तामीर के साथ पुराने हॉस्पिटल में जदीद इमारतें बनाकर तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाया गया। उन्होंने कहा कि महबूब नगर और आसपास के इलाकों में कैंसर, हार्ट की बीमारियों में इजाफे को देखते हुए केसीआर को राजी करके 1000 बेडों वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंजूर करवाया गया था। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की इमारत उनके दौर में मुकम्मल हो चुकी थी और रंगो रोगन तक के काम भी पूरे कर लिए गए थे। सिर्फ इलेक्शन कोड की वजह से चंद कामों में ताखीर हुई। उनका कहना था कि हॉस्पिटल के लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए के आलात और मेडिकल इक्विपमेंट की खरीदारी बाकी है, लेकिन 2 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत ने इस सिमत में कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। साबिक वजीर ने कहा कि यह हॉस्पिटल महबूब नगर के साथ 5 से 6 जिलों के आवाम को बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम करेगा। उन्होंने अफसरान से मुतालबा किया कि फौरन टेंडर्स जारी करके हॉस्पिटल को मुकम्मल सहूलियत के साथ आवाम के लिए खोला जाए। उनका कहना था कि सिर्फ रिबन कटिंग और संग बुनियाद की सियासत के बजाय हकीकी तौर पर आवाम को खिदमात फराहम करना जरूरी है। टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सुमाशिला, इगलापेंटा, मन्नानूर और जोगुलाम्बा के इलाकों को टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए तरक्की दी गई थी। हॉस्पिटल के करीब टूरिज्म प्लाजा और कन्वेंशन सेंटर की तामीर भी मरीजों और उनके रिश्तेदारों की सहूलत के लिए की गई थी, लेकिन 2023 के इंतखाबात के बाद से इन कामों को मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने मनेमकुंडा रूप वे प्रोजेक्ट, हरिता होटल, शिल्पारामम, चिल्ड्रंस अम्यूजमेंट पार्क और टैंक बंड पर जारी तरक्याती कामों का भी हवाला दिया और कहा कि तमाम प्रोजेक्ट्स इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन प्रोजेक्ट्स का जायजा लेकर फौरन काम दोबारा शुरू करवाए और आवाम के लिए दस्तयाब बनाए। श्रीनिवास गौड़ ने टूरिज्म मिनिस्टर जोपल्ली कृष्णा राव से अपील की कि सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर महबूब नगर के तरक्याती प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए इक़दामात उठाए जाएं ताकि आवाम इनसे मुस्तफीद हो सके। इस मौके पर राजेश्वर गौड़, गंजी वेंकन्ना, शिवराज, देवेंद्र रेड्डी, अंजनेलू और पार्टी के सीनियर रहनुमा और कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన గురించి ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి తెలంగాణ అమరవీరులకు జోహార్లు అర్పిస్తూ అమరుల త్యాగాల ఫలితంగా ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ వాళ్ళ ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పని మనసారా కోరుకుంటూ ఈరోజు మనం సందర్శించినది ఒకటి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, రెండవది టూరిజం ప్లాజా, హోటల్ కమ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్స్. ఈ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి మెడికల్ కాలేజీ మహబూబ్నగర్కు తీసుకొచ్చాం. మొట్టమొదటి మెడికల్ కళాశాలను ఒక సంవత్సరం లోపల నిర్మించుకున్నాం. హాస్పిటల్కు తగ్గటువంటి పాత హాస్పిటల్ను, దాదాపు 1000 బెడెడ్ హాస్పిటల్ను పక్కల మదర్ అండ్ చైల్డ్ యూనిట్, తర్వాత ఎక్స్ట్రా గదులన్నీ నిర్మించుకొని పాత హాస్పిటల్ను అత్యాధునికంగా చేసుకుంటూ అక్కడనే డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కూడా పెట్టుకొని సాన్ కూడా సపరేట్ బిల్డింగ్ కట్టుకొని అన్ని హంగులతో మెడికల్ కళాశాలకు అనుసంధానంగా హాస్పిటల్ని డెవలప్ చేసుకున్నాం. పాత హాస్పిటల్లోనే కొద్ది రోజులు మెడికల్ కాలేజ్ కూడా నడుపుకున్నాం. కొత్త కాలేజీ కట్టుకున్న తర్వాత కాలేజీ, హాస్పిటల్ రెండు ఉన్నాయి.
కానీ మహబూబ్నగర్ పేద జిల్లా, కొంత అవగాహన లేక చాలామంది క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు, హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోతున్నారు, లివర్ ఖరాబ్ అవుతూ ఉంది. ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ లేరు, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కావాలి అని ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు అన్నాడు. అడిగి మరి మరొక 1000 బెడ్డెడ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని బస్టాండ్ ముందర ఉంటే పేదవాళ్ళు బస్సు దిగగానే ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని వచ్చినటువంటి పేదవాళ్లకు పాము గరిచి వచ్చినా, డెలివరీ గురించి వచ్చినా బస్సులో దిగంగానే 1 నిమిషాల్లో వైద్యం అందాలని చెప్పి బస్టాండ్ నుంచి ఒక ఎలివేటర్ను కూడా శాంక్షన్ చేసి బస్టాండ్లో దిగంగానే ఎక్స్లేటర్ దాన్ని హాస్పిటల్కి వచ్చేటట్లు కూడా శాంక్షన్ చేసుకొని ఈ 1000 పడకల హాస్పిటల్ 1000 కోట్లతో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని శాంక్షన్ చేయించుకోవడం జరిగింది. మరి దీన్ని అతి వేగంగా కాంట్రాక్టర్లపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మరి టోటల్గా అన్ని స్లాబ్లు వేసి ప్లాస్టింగ్ చేస్తూ మరి ఈరోజు జూన్ 2 రోజు ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పి పత్రికలలో గత కొన్ని నెలలుగా చూడడం జరిగింది. కొత్తగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం కనుక వాళ్ళు కూడా సమయం ఇద్దామని చెప్పి దాదాపు 3 సంవత్సరాలు నేను వేచి చూశాను. 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా నేను ఏ రోజు కూడా దీని గురించి మాట్లాడలేదు. కాకపోతే అక్కడక్కడ వార్తలలో ఈ హాస్పిటల్ 2కు ఓపెనింగ్ అని అన్నారు. నేను అధికారులను అడిగిన, మరి హాస్పిటల్ ఎక్విప్మెంట్ దాదాపు 500 కోట్లతో లోపల ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని కూడా టెండర్ పిలిచారని, పిలవలేదని. మరి లోపల ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కానీ, ఎంఆర్ఐస్ కానీ, క్యాన్సర్ స్కానింగ్స్ కానీ, అత్యాధునికమైనటువంటి డయాగ్నాసిస్ సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ కానీ, కొత్త మంచాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా టెండర్ పిలవకుండా ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తారబ్బా అని చెప్పి అనుకున్నా. అయినా చూద్దాంలే జూన్ 2 రోజు మరి శాంక్షన్ చేస్తూ ఓపెన్ చేస్తారు అనుకున్నా. కానీ ఇప్పటివరకు అధికారులు చెప్పిన దాని ప్రకారం లోపల ఎంఆర్ఐలకు కానీ, స్కానింగ్స్లకు కానీ రకరకాల ఏటి కూడా టెండర్ కాలేదు, మంచాలకు కానీ, ఏసీలకు కానీ రకరకాల టెండర్స్ కాలేదు ఇంకా అని చెప్పడం. నేను ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా, దయచేసి ఇది ఒక జిల్లా కాదు, చుట్టుముట్టు 5-6 జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అనుకోండి, రోజుకొకరు క్యాన్సర్ బారిన చనిపోతూ ఉన్నారు, రోజుకొకరు హార్ట్ అటాక్తో చనిపోతూ ఉన్నారు, లివర్ ఖరాబ్ అయి చనిపోతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చాలా అవసరం సూపర్ స్పెషాలిటీ కనుక దయచేసి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, వెంటనే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్కు టెండర్ పిలవాలని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా. దయచేసి ఫౌండేషన్ రోజు కూడా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు క్లియర్ చెప్పింది, ఒక హాస్పిటల్ ఉండగా ఇంకొక హాస్పిటల్ పట్టుబట్టి తీసుకొచ్చిండు, ఇది సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కావాలని చెప్పన్నాడు, క్యాన్సర్కు అన్నిటికీ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ కావాలని చెప్పండి మంత్రి గారు, నేను శ్రీనివాస్ గౌడ్ అడిగిందని చెప్పి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కూడా చెప్పడం జరిగింది. దయచేసి ఏదైనా ఉంటే దాన్ని సరి చేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా సూపర్ స్పెషాలిటీకి హాస్పిటల్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని హంగులు శాంక్షన్ చేసుకొని టెండర్ క్వాలిఫై చేసుకొని తొందరలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి తేవాలని చెప్పి మీ ద్వారా వాళ్ళకు చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తాను. మా జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఆయన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సోమశిలలో శిలాఫలకం వేసిండు. తర్వాత నేను మంత్రి అయిన తర్వాత కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో సోమశిల ప్రాజెక్టును అత్యంత అద్భుతంగా వారు శిలాఫలకం వేస్తే నేను టోటల్గా కంప్లీట్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన. మీ నియోజకవర్గంలో మీరు శిలాఫలకం వేస్తే నేను కంప్లీట్ చేసి మీకు అందుబాటులో ఇచ్చిన. నేను దాదాపు 50%, 70%, 80% కంప్లీట్ అయినటువంటి పనులు ఆ రోజు ఎట్లున్నాయో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అట్లే ఉంటే ఇది ఏమైనా ధర్మమా? ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయితే మా జిల్లా హెడ్-క్వార్టర్ మంచి లుక్ వస్తుంది. మీరు సంబంధించిన మంత్రి కనుక అన్ని ఫైల్ తెప్పించుకొని ప్రజల ముందర పెట్టండి, కలెక్టర్ను అందరిని పిలుచుకొని రివ్యూ చేయండి, కాంట్రాక్టర్లు అన్నీ పెట్టి. దయచేసి మీ ద్వారా జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఈ 2 కూడా తొందరలోనే అవి శాంక్షన్ అయ్యే పనులు, ఈ కొత్త టెండర్ పిలిచి హాస్పిటల్ను కూడా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి మేమందరం ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా
ఎక్కువ చేసుకున్నాం. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।